प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य ध्यान करवा प्रसंगटी है ईश्वर किपरि कथा हुंती, ईश्वर किपरि कथा हुंती, ईश्वर क्यों माध्यम रे कथा हुंती। तेरे बाइबल रो परमेश्वर कथा है परमेश्वर से कथा हुंती, से जुग जुग धरी कथा ही आसीचंती, से आज भी कथा हुंती। अनेक लोक पचारंती आज्ञा ईश्वर केमिति कथा हुंती, ईश्वर मस्त केमिति कथा हेबे। एटा आमे गुडे परिस्थिति मान दे गति करूछु, आम अपेक्षा करछु प्रभु मस्त कथा हो, प्रभु मस्त तो कथा हो। अनेक समस्या रछंती, अनेक परिस्थिति खराब, विभिन्न लोक पाखे जाउछंती आज्ञा मो विषय प्रभु कोन कहउछंती, मो विषय प्रभु कि जणाइले कि किछि कहंतु आज्ञा। सर कहंती हां प्रभु कहिले मु कहि, प्रभु कहंतु बा न कहंतु समान कहि पकाउछंती। आज आमे चिंता कर देखबा बाइबल रु जे परमेश्वर किपरि कथा होंती। प्रथम विषय बाइबल परमेश्वर अपना पुत्र द्वारा कथा होंती, प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा। एवरी तार प्रथम अध्याय तार प्रथम दुईटी पद आप पढ़िले जानी पारिबे जे शेष काल रे से अपना पुत्र द्वारा कथा होइछथि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा कथा होंती थ्रू हिज सन, ताकर पुत्र द्वारा। ता माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहा कहउछंती ईश्वर ताहा आपन सहित कथा होउछंती। मैं आपण मान कहिबा पई चाहे जे बाइबल परमेश्वर केमिति कथा हुंती, तांकर पुत्रन द्वारा कथा हुंती। बाइबल परमेश्वर केमिति कथा हुंती, जौन 14 पर्व 26 पद। बाइबल परमेश्वर तांको आत्मा द्वारा कथा हुंती। पवित्र आत्मा आम सहित कथा हुंती, आमान को गंजना दियंती, आमान को चेतावनी दियंती। आमे पथ गुड़ीबा समय पछाड़ गोटे क्षीण रोग आपण शुणुथिबे, बाबुरे पुओरे झिओरे एटा रास्ता नुह, रास्ता सेटा जो रास्ता छाड़ी के पळे आसीछु। अनेक थर पवित्र आत्मा मान को भितरे कथा आइछंती। आमे भाबुछु एटा मोर विवेक एटा, बदे मोर दुर्बल विवेक रु मु शुणुछि एटा, ए नॉइसटा कोठु आसुछि, एटा किए मते कहिला भलिया लागुछि। मु कहिबा पई चाहे प्रभु तांकर पवित्र आत्मा द्वारा कथा हुंती। अनेक लोक यह कहबार आम शुणीचु प्रभु मो सहित कथा हेले, तांकर आत्मा द्वारा कथा हेले, किंतु मु सुनिले नहीं, तेणु आज समस्या रे पड़िछि। द्वितीय विषय से पवित्र आत्मा द्वारा कथा हुंती। आ तृतीय विषय प्रभु केमिति कथा हुंती, बाइबल द्वारा कथा हुंती, तांको वाक्य द्वारा कथा हुंती, थ्रू हिज स्क्रिप्चर, तांकर वाक्य द्वारा। द्वितीय तिमोथी तार 3 पर्व 16 सूत्र पढ़िले आपण जानि परिबे जे परमेश्वर कर मुख निश्चित वाक्य बाइबल अटे। परमेश्वर वाक्य द्वारा कथा हुंती, हमको शिक्षा दियंती, अनुयोग दियंती, चेतना दियंती, परामर्श दियंती, शासन करंती वाक्य द्वारा। बाइबल द्वारा से आम सहित कथा हुंती। बाइबल जदि पढ़िबे प्रभु को रोब सुनि परिबे, डेली तांकर वॉइस सुनंतु, डेली आज कोन कहउछंती प्रभुंकर कथा जदि आपण डेली सुनिबा पई चाहउछंती त डेली बाइबल पढ़िबा दरकार। आपण प्रतिदिन बाइबल पढ़ंती कि ओकेशनली पढ़ंती, टाइम पास पे पढ़ंती, बाध्य होई कि पढ़ंती, न पढ़िले न चले बोली पढ़ंती, आगे जन तो पढ़ंती भी नहीं। आ अन्य मान तो मना भी कराई जे बाइबल पढ़िबो नहीं देखो बोली कि सन काहे मना करंती बाइबल पढ़िबा पई। एटा बाइबल पढ़िले सत्यता जानिबो, या भंडामी रे रहिबो नहीं, या हाथ खसी की पड़ेब। से आमर भारतीय मानू किसी दल मना करती बाइबल पढ़ब नहीं। अरे दुनिया बही तो पढ़िच, बाइबल टी पढ़ले हम ना, पढ़िकी देख कौन क्षति हो जाउछि। से केवल एटा भाबुछथि जे बाइबल जदि पढ़िबे जीवन बदली जीव, सेमानकर चरित्र बदली जीव, अंधकार और रहिबे नहीं। प्रभु बाइबल द्वारा कथा हुंती, वाक्य द्वारा से कथा हुंती। आउ चतुर्थ विषय से केमिति कथा हुंती, हमर कष्ट मध्य दी कथा हुंती। आमे कष्ट दी गति करबा समय जे 37 पर्व तार 20-21 पद पढ़ले आपण जानि परिबे। आपण जब कष्ट मध्य दी गति करंती तारि मध्य प्रभु कथा हुंती। भाई भणी माने मो कथा टी सुनंतु, आपणकर भल समय जतिके आपण प्रभु को पाखक आसी नांती, आपणकर कष्ट समय प्रभु को कथि आसीछंती।
ଭଲ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେତିକି ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେତିକି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ପଞ୍ଚମରେ ତାଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏଷ୍ଟର 4 ପର୍ବ ତାର 13-14 ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ପଢିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କହି ପଠାନ୍ତି। through his saints, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କଥା ହେବା ସମୟ ଲାଗେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ କେମିତି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆପଣ ପ୍ରିଚିଂ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଶୁଣୁଥିବେ, ଅଡିଓ ମେସେଜ ଶୁଣୁଥିବେ, ଅନେକ ବହି ପଢୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ସେ ବହି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଗିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କେତୋଟି କଥା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥାନ୍ତି, ଯାଇକି କୁହ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କୁହ, ଜଣାଅ। ତ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, through his saints and through his servants, ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। 2 ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତା 7 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ କାଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ 5-fold ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଭାବବାଦୀ, ବାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯେପରି ଏଇ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଥା ହେବେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟ ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା ହେଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ମୁଁ ସେମିତି ସମସ୍ତ ଆଦି ଗତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ବି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ହଠାତ୍ ବେଳେ ବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛି ବୋଲି, ମୋର ଘରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତମର ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ଅଟେ, ତୁମେ ବାହାରି ଆସ। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 11-15 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି। through situation, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲି ନା, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା ହେଲେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, through his son। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା through his spirit, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତୃତୀୟ କଥା through his scripture, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଚତୁର୍ଥରେ through suffering, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ through his saints, ତାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। through his servants, ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି। through situation, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ରୂପ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଟିଂରେ, ଅନେକ କଟେଜରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଆଉ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ଗୁଡିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବଦଳିଯିବ। ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।